حج سے لوگ آنے لگے لوٹ کر. اب تو حج ہوا نہیں تھا, مدینہ گئی نہیں تھے وہ اولاد بزرگان دین. وہ بولے لاؤ سرکار کی سنت ہے, رسول ہے کہ کوئی حاجی آ جائے مدینہ کو دیکھ کر, یا عمرے والا کوئی مدینہ کو مکہ کو دیکھ کر آ جائے تو اس کے ہاتھ چوم لوں, اس کے پیر چوم لوں, اس کے گلے مل لوں, اس سے دعا کرا لوں. ہاتھ چوم لوں, پیر چوم لوں, اس سے گلے مل لوں, اس سے میں دعا کرا لوں, شاید اس کی دعا مقبول ہوتی ہے. کیونکہ حج عمرہ جا کر اس کی آنکھیں, اس کا جسم, اس کا روح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آ رہا ہے, ان کے روضہ سمت کو دیکھ کر آ رہا ہے. نہ جانے کتنے صحابہ اکراموں کو دیکھ کر آ رہا ہے, نہ جانے کیسے خضر علیہ السلام جیسے ان سے ملے ہوں گے, نہ جانے کتنے اولیاء اکرام جیسے ان سے ملے ہوں گے. بس وہ دل میں تمنا لگے, وہ اطیع الرسول مانتے ہوئے وہ بزرگان دین حاجیوں سے ملنے گئے. جب وہ حاجیوں سے مصافحہ لیا, مصافحہ لے کر ہاتھ پر گلے ملے, آپ نے فرمایا حضرت میری یہ دعا کریے. سب خاموش کھڑے ہو گئے, سب خاموش کھڑے ہو گئے. فرمایا بھائی دعا کریے. بولے کیوں مذاق کرتے ہو؟ بولے کیوں؟ بولے بھائی مذاق نہ کرو ہمارے ساتھ, آپ استقبال مارے اچھی بات, لیکن تم پہلے آ گئے میرے ساتھ ہم کو کہہ رہے دعا کرنے کے لیے, تو تم بھی تو وہیں موجود تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تم بھی تو وہاں موجود تھے. تو بولے کہ نہیں میں نہیں تھا. بولے تھا. بولے کیسا تھا؟ میں نے عرفات میں تمہیں دیکھا. سبحان اللہ. میں نے عرفات کے میدان میں تمہیں دیکھا, مینا کے میدان میں تمہیں دیکھا, میں نے قربانی کی جگہ پر دیکھا, یہاں تک کہ تم حج کے طواف کرتے ہو مکہ میں دیکھا میں نے تمہیں, یہاں تک کہ مدینہ منور تم گئے تو مدینہ منور میں بھی دیکھا. اور تمہاری ایک تھیلی تھی, ہم نے دیکھا سرکار کو سلام کرتے ہوئے تم جب جا رہے تھے باغ جبریل کے پاس رستے میں سے, اس وقت ایک تھیلی تھی, وہ تھیلی بھی تمہیں عطا فرمائی ہے. یہ وہ تھیلی تھی جو تم نے ہم کو دی. تھیلی بھی پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں. بولے میں وہاں تھا, میں تو یہاں ہوں, میں کیسے ہو سکتا ہوں وہاں پر؟ آپ کی آنکھیں بھر گئی, تھیلی لے کے آپ بیٹھے, کوئی ماننے تیار نہیں کہ میں وہاں نہیں ہوں. آپ آنکھیں بند کرے تھوڑی دیر, نیا من کا لال محمد مصطفیٰ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں میں نے کا لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا آقا مولا تشریف لائے, اور ان بزرگوں نے ان کو فرمایا اے نام میں جائز نہیں کروں گا, اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے عاشق, اے میرے اللہ کے نیک بندے, جو تھیلی تو نے دی, تیرے کو دی ہے وہ تیری تھی, تینے میری اولاد کے اوپر 600 دینار خرچہ کرے, میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے کو 1200 درہم عطا فرمایا, سونے کے صرف دلائی. اور جس وقت تو نے نیت کری کہ اس اولاد رسول کے لیے دل دکھایا, سر جھکا, تو نے نیت کری کہ اب میں حج نہیں کروں گا, اب میں مدینہ نہیں جا سکتا, اب میں طواف نہیں کروں گا, میں قربانی مینا تک نہیں پہنچوں گا, عرفات کے میدان میں نہیں پہنچوں گا, میں اولاد رسول کی مدد کر دیتا ہوں, تب مکہ تیرا چھوڑنا ہوا. یا میرے ہاتھ اٹھ کر جس نے میرے اولاد رسول کی مدد کری ہے, یا اللہ تو اس کا مددگار کر. جب میرے ہاتھ اٹھے سے اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کرا اور تیری شکل کے برابر پیدا کرا, تیری شکل کے برابر پیدا کرا, اور اللہ نے فرمایا اے فرشتے جا اس بندے کی شکل کا بن جا, اور قیامت تک آنے والے حج جتنے بھی ہو سب اس کے نام اعمال میں لکھتے جا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک اولاد رسول کی مدد کرنا, آپ چلے جاتے بغیر مدد کرے تو ایک حج کا ثواب ہو جاتا, معلوم نہیں وہ حج قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ حج چھوڑ دیا, قربانی چھوڑ دی, طواف چھوڑ دیا, مینا میں جانا چھوڑ دیا, عرفات کے میدان میں جانا چھوڑ دیا, مدینہ منور جانا گلیوں میں چھوڑ دیا, خاطر کس کے؟ اطیع الرسول کے لیے. سبحان اللہ. جب اطیع الرسول میں کر رہا ہوں پہلے نیت سے حج و عمرے کی, تو یہ بھی اطیع الرسول ہے. تو اطیع الرسول نے یہ فرمایا یہ لوگوں تمہارے بیچ میں 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری اہل بیت اور میرا قرآن ہے. سبحان اللہ. تو آج مجھ کو ہدایت قرآن سے تو ہو چکی ہے کہ میں زندہ رہا تو اگلے سال پڑھ لوں گا, لیکن ابھی ہدایت رسول کی ضرورت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اولاد رسول کی, تو اولاد رسول کو سب پیسے دے کر اب عمرہ نکلی. اللہ نے عزت کی قسم, وہ ولایت میں بہت بڑی ہستی ہے. خیر ان کے بارے میں پھر میں بتاؤں گا. اللہ تبارک اتنا کافی ہے کہ سرکار خود ان کے سامنے آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس کے آگے سرکار آ جائے, اور سرکار آنے کے بعد سرکار خود کہے کہ تیرے لیے میں نے ہاتھ اٹھائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ہاتھ نبی کے اٹھتے ہیں,
वलमुमिनात मुस्लिमीन के लिए, तो बात समझ में आती है, पूरी कौम की बात आ गई है। लेकिन जब एक बंदे के लिए हाथ उठाओ तो उसका दर्जा क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका दर्जा क्या होगा? तो फरमाया उसका दर्जा अल्लाह तबारक जिसके सम के कयामत के दिन वो मोहम्मद मुस्तफा के साथ उठेगा। सुभान अल्लाह। जिसने औलाद रसूल की मदद करी होगी दुनिया से अंदर लेके हर कोई भी एक पानी, यानी इसके नबी ने फरमाया कि एक खजूर तक तुमने किसी नबी की मोहब्बत के अंदर आकर किसी औलाद रसूल को तुमने दिया होगा नजराना, अल्लाह ताला की इज्जत की कसम सरकार फरमाते हैं उसका बदला मोहम्मद मुस्तफा खुद देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तैयार करके खुद दिलाएंगे, लेकिन वादा नबी का मैं दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखे तो करी। अब बताओ, हज उम्रा मत जरूरी था, कुर्बानी जरूर है, एक औलाद रसूल भूखा बेटा उसकी जरूरत है, एक उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गरीब भूखा बेटा उसकी जरूरत है। ना वो कुर्बानी हमको इजाजत देती है, ना वो हमको हज उम्रा इजाजत देता है कि कोई गरीब हमारे आजू बाजू बैठा हो। ना करो ऐसी कुर्बानी, कोई काम की नहीं जो तुम्हारी खुशी के लिए तुम कर रहे हो, और रब को खुशी के लिए करते हो तो रब तो खुश उससे होता है जो उसके नेक बंदे होते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरी नीयत तुम्हारी नीयत होती है और मेरे देने की नीयत होती है, लेकिन मेरी खुशी तो मेरे नेक बंदे को खुश कर, मेरे नेक बंदे को हिदायत में वहां जा। मेरे नेक बंदे का कहना है तुम यतीमों पे और गरीबों पे ध्यान रखो। जिसने यतीमों पे गरीबों पे ध्यान रखा यकीनन वो मेरे साथ कयामत के दिन होगा। सुभान अल्लाह। हमारा काम है कि हम उनके सुन्नत रहे। मैं ये नहीं कहता तुम कुर्बानी हज मत करो, लेकिन देखो हम किसी का हक तो नहीं मारते जा रहे हैं। सही है। मक्का जा रहे किसी का हक तो नहीं लग मर गया, कुर्बानी करते किसी का हक तो नहीं मर गया, या कोई ऐसा तो नहीं हमारे आजू बाजू के अंदर जो गरीब बैठा हो कि ईद का दिन चलता हो न उसके घर में खाने के ना कोशिश करे। अतिउल्लाह अतिउर रसूल, अल्लाह के उसके रसूल की इताअत मानो। जिस तरह नमाज पढ़ना तो पे वाजिब फर्ज है, इस तरह एक दूसरे की इताअत, एक दूसरे की गरीबी एक दूसरे की कमजोरी को देखकर उसकी कमजोरी को दूर करना, ये सबसे बड़ी इताअत है। सुभान अल्लाह। किसी मसलूम की कमजोरी को दूर करना, किसी भूखे इंसान को खाना खिलाना, ये सबसे बड़ी इताअत रसूल है। सरकार ने सबसे पहले नमाज देने के पहले खाने का इंतजाम किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज के पढ़ने के पहले, नमाज पढ़ाने के पहले खाने का इंतजाम किया, और किसी को इल्म अता करने के पहले, बयान करने के पहले अपने घर वालों को पहले खाने का इंतजाम किया है। तो देखिए हमारे आजू बाजू में कोई तकलीफ में ना हो, कोई मुसीबत में ना हो, और रसूल की इताअत करो। ना करे हम किसी की गैरुल्लाह कोई बातें, ना गैरुल्लाह कोई सब में झगड़ा करे, ना गैरुल्लाह कोई सलूक रखे। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला नियत फैसला करने वाला है। यहाँ हज उम्रा बंदा गया नहीं है, अल्लाह ताला ने कयामत तक का 1300 साल पुराना बयान बता रहा हूँ मैं तुम्हारे को, 1211 साल पुराना ये जो बयान है वो बगदादी का बयान है ये पूरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने बड़ी हस्ती का पूछो मत। वहां से उनको विलायत मिल गई कि खाली हज के रास्ते में छोड़कर चले आए, हम होते तो नहीं छोड़ते। ईमान है कि आज के माहौल को देखकर चला जाता है कि नहीं होता। 600 दिनार के अंदर 650 दिनार दिए होते कभी, या नहीं दिया होता, या भी ये कह दिया होता कि कोई बात नहीं अल्लाह इनका इम्तिहान ले लिया। अल्लाह इम्तिहान नहीं लेता। अल्लाह इम्तिहान उसी का लेता है जो अल्लाह उसके रसूल के करीब होते हैं। सुभान अल्लाह। वो वलियों के इम्तिहान लेता है, वो औलिया के इम्तिहान लेता है, वो आलिम उलमा के इम्तिहान लेता है, वो पीरो मुर्शिद के इम्तिहान लेता है। चलते फिरते इंसानों के इम्तिहान थोड़ी लेने बैठता है। वो इम्तिहान लेगा उसके नेक बंदों के इम्तिहान लेगा। बाकी सबके लिए तो फरमाएगा उस पर बोझ जितना ही देखता हो उतना सहन कर सकता है वो, और बाकी सब मैंने उसका लिख रखा है कितना उसको खाना मिलना है, कितना उसको पीना मिलना है। अब उसके खाना घटाना है या बढ़ाना है, उसकी जिंदगी बढ़ानी है घटानी है, ये सब उसके हाथ में है। आए बैठे मुत्तकीन के पास। सुभान अल्लाह। अगर जिंदगी बढ़ानी है तो मुत्तकीन के पास बैठ, रोजी बढ़ानी है मुत्तकीन के पास, तंदुरुस्ती चाहिए मुत्तकीन के पास बैठ, अपने घर बार को अच्छा करना मुत्तकीन के पास बैठ, अगर कब्र में अच्छा सुलूक चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा और पहचानना है तो मुत्तकीन के पास बैठ। मेरा कुर्ब हासिल करना, मार्फत हासिल करनी है, मुझको भी देखना है तो मुत्तकीन के पास आके बैठ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच्चों के साथ बैठ, मुत्तकीन के पास जो परहेजगार हो, तेरे लिए अच्छे बैठो, उनका जाहिर अखलाक बुरा ना दिखता हो, उनके पास जाके बैठ।